السلام علیکم، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ زندگی میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، زندگی میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت اہم سوال ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ نمبر ایک، دولت کو، بہت زیادہ دولت ہو آپ کے پاس۔ نمبر دو، شہرت کو، کہ شہرت ہو۔ نمبر تین، پاور کو، یعنی جیسے کوئی بہت بڑا عہدہ، ہر کوئی آپ کو سلام کرے۔ نمبر چار، تعلیم کو۔ نمبر پانچ، اپنی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنے کو۔ نمبر چھ، سکون کو، یعنی پرسکون زندگی جس میں بہت زیادہ خواہشات نہیں، آپ جس حال میں ہیں خوش ہیں، مطمئن ہیں، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ یہ ممکن ہے یہ سب کچھ بھی جو ہے آپ کو مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ مل جائے اور آپ کی صحت نہ ہو، پھر آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یقیناً پھر آپ کی خواہش ہوگی کوئی آپ سے سب کچھ لے لے اور صحت دے دے۔ صحت ہے تو پھر باقی چیزیں ہیں، اگر صحت نہیں ہے تو پھر دولت کا، شہرت کا، اس کا کیا فائدہ؟ زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جو آپ کی خواہش ہے اسی پورا کرنے کے لیے آپ اپنی تمام صلاحیتیں سب کر دیں۔ کون سی ایسی خواہش ہے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، اسے کہیں نوٹ کر لیں، دنیا میں جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ان میں سے 90% کسی نہ کسی طرح آپ کی مالی مشکلات سے جڑی ہیں۔ دنیا میں 90% لوگ اور ان کی 90% پریشانیوں کی وجہ ان کی مالی حالت ہے، کہ مالی حالت اچھی نہیں ہے، غربت کا شکار ہے۔ پاکستان میں شاید یہ تعداد 90% سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ ظاہر پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارے یہاں غربت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، جیسے دیہڑی دار ہے، وہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے، اس کی جو فوری خواہش ہوتی ہے، سب سے بڑی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ آج دیہڑی لگ جائے تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے کما لے۔ وہ اس کے لیے پریشان رہتا ہے۔ اب وہ جس سڑک پر یا جس چوک پر کھڑا ہے، اس کے سامنے بہت سی بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی ہیں، مہنگی گاڑیاں، چمکتی گاڑیاں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اب وہ مزدور یا وہاں کسی بس اسٹاپ پہ یا کسی آٹو کے انتظار میں کھڑا ہر شخص جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، گرمی ہے تو اے سی چلایا ہوا ہے، سردیاں تو ہیٹر چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ کو اس مہنگی گاڑی والوں کے حالات بتاتا ہوں، وہ آپ سے زیادہ پریشان ہیں بیچارے۔ ان کی پریشانی کیا ہے؟ ان کی پریشانی یہ ہے کہ فیکٹری کے لیے نئی مشین آنی تھی، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ اب کیا ہوگا؟ اس سال ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا، پروڈکشن کم ہو جائے گی، نقصان ہوگا، مال باہر نہیں جا سکے گا، ایکسپورٹ کم ہوگی، سیل کم ہو جائے گی ہماری، کسی کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ کسی بیچارے نے قسطوں پر گاڑی لے رکھی ہے، اسے ہر وقت گاڑی کی قسط کی یا بینک سے جو پرسنل لون لیا ہوا ہے اس کی ٹینشن لگی رہتی ہے کہ جی تاریخ آ رہی ہے، یہ قسط ادا کرنی ہے بینک کی۔ وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، اربوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یقین کریں دنیا کا ہر آدمی پریشان ہے، اور زیادہ تر مالی پریشانی کی نوعیت مختلف ہے۔ اس لیے آپ نے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ صرف آپ ہی پریشان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ میں نے پہلے بتایا دنیا کے 90% لوگ اور ان کی 90% پریشانیاں مالی ہیں۔ پیسہ نہیں ہے، خواہشیں بہت زیادہ ہیں، پیسہ نہیں۔ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دوستو، زندگی میں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی کے کسی بھی رنگ سے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا کہیں انجوائے نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ کمائیں جائز طریقے سے، پیسہ کمانے کی منصوبہ بندی کریں۔ آپ جو کام آج کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب لگائیں، کتنے سال میں کتنے پیسے کما سکتے ہیں یا جمع کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جو معاشی ماہرین ہیں، خوشحالی کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ اپنی آمدنی کا 10% جو ہے وہ جمع کریں، ایک جگہ رکھ دیں،
मुमकिन हो तो 20% या 30% जमा करें। हर साल अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वही रहेंगे जो आप हैं, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि बाज़ केसेस में आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। एक गरीब माशरे में पैसा तरक्की याफ्ता माशरों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गरीबों और गरीब माशरों के मसाइल ही पैसा ना होने के बाइस पैदा होते हैं। उसमें चाहे हेल्थ का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, एजुकेशन का हो, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। कुछ लोगों की ख्वाहिश पैसा नहीं, शोहरत होती है। अच्छा, अब शोहरत जो है हासिल करना, ये भी कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है। खुद को मनवाना, लोग आपकी इज्जत करें, फिल्मों ड्रामों में काम करना, किसी शोबे में नाम बनाना, ये इंसान की नफ्सियात है। वो दूसरों से नुमाया नजर आना चाहता है, वो चाहता है दूसरों से तस्लीम करे, उसकी इज्जत करे। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उन्हें पहचानें और ख़ुद को अपने पसंदीदा शोबे में मनवाएं। अब आ जाए तालीम की तरफ। अच्छी तालीम भी कामयाबी और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री आप लेते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, किसी और शोबे की डिग्री आप लेते हैं तो अच्छी बात है, तालीम भी मुकम्मल, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मैं इन सब पर जो है तफसील से भी अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो में कोशिश की कि तमाम मौज़ूआत को बात की जाए तो ये कई घंटे लग जाएंगे और आप भी बोरियत का शिकार हो जाएंगे, तो फिर इस पर हम दोबारा किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। एक बहुत अहम बात वो ये है कि कामयाबी मिलती कैसे है। आपका सवाल था ज़िंदगी में कामयाब कैसे हुआ जाता है, मेरा आपसे सवाल था कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं। जो मैंने पूछा जैसे दौलत, शोहरत, इज्जत, तालीम, सुकून, क्या चाहते हैं आप? जो चाहते हैं उसकी कोशिशें शुरू कर दें, बस कोशिश से हर चीज़ मिल जाएगी। अब एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि कामयाबी मिलती कैसे, अभी मैंने जिक्र किया, और ज़िंदगी में कौन लोग कामयाब होते हैं। आप में से हर शख्स, हर नौजवान कामयाब हो सकता है, वो हुआ ही कामयाबी के लिए पैदा है। बस दुरुस्त सिमत में मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जो करना चाहते हैं कर गुजरे, खौफ का शिकार ना हो, ना आज का काम कल पर छोड़े। आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसे कहीं लिख कर रख लें। आपके पास सेल फोन है, हर एक के पास है, उसमें नोट्स ले लें, रोज़ाना उसको पढ़ें, रोज़ाना देखें, रोज़ाना उसके बारे में सोचें। हर वक्त अपनी इस कामयाबी और मंजिल के बारे में सोचते रहें, अमलन कोशिशें भी करते रहें। अब ये भी नहीं कि सिर्फ सोच रहे हैं, कोशिश कुछ नहीं करनी, प्रैक्टिस भी करनी है। आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब है और गूगल सबसे बड़े उस्ताद हैं। जो आपको नहीं आता वो गूगल करें, पढ़ें, देखें, सुने और बस कर गुजरे। शर्म और झिझक महसूस ना करें। वो कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जो करना चाहते हैं बस कर गुजरे। प्रैक्टिस करें उसकी। अगर नहीं आता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उठते बैठते प्रैक्टिस, सोते जागते हर वक्त उस काम के बारे में सोचे, उसकी प्रैक्टिस करें। सोचे भी, प्रैक्टिस करके आप जिंदगी में अपना टारगेट बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। अब मेहनत के साथ साथ किस्मत भी साथ देती है बेशक, लेकिन किस्मत भी उनका साथ देती है जो खुद अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। अब जो खुद अपनी किस्मत ही नहीं बदलना चाहता है, कुछ करता ही नहीं है, ना कुछ सोचता है, ना कोई प्रैक्टिस करता है, वो क्या आगे बढ़ेगा। कभी हालात से, बुरे हालात से समझौता न करें, हथियार न डालें। मुश्किल से मुश्किल हालात में न घबराएं और न परेशान हो। हर मुश्किल और हर परेशानी का हल है, बस अपनी कोशिशें जारी रखें, मायूस ना हो। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। उम्मीद ही हमें जिंदगी में कामयाबी दिलाती है। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। आप मेहनत करेंगे, अपने काम की प्रैक्टिस करेंगे, उठते बैठते इसके बारे में सोचेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी का और कोई फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया। मेरी बात का यकीन करें, आपका ये यकीन ही आपको बहुत आगे ले जाएगा, यकीन करें। आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।